Kelgan odamlarga savol bersin. Samat kardeşim olur. Diyelimizde bir geçiği vardır. Nurake. Nurake. Gelin babamın başladığı Samat'a diyelim şeyden çıkıyor mu? Sesin var mı? Var mı? No. Babamın başladığı konuşa. Bana bakıyorsunuz bu şehirde şarkı bağlarımız. Onlardan işimi yapabilir. Bismillah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجه البشر هل ترى من فطور ثم ارجه البشر كرة ينقلب إليك البشر خسيا وهو خسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعل لها رجوما للشياطين وأعتدنا عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير بسم الله الرحمن الرحيم قل فالله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل فالله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل فالله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله ربنا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Ey Yaratuşun yerinde rahmında Allah Teala soğan kısiyeti Kur'an'dan müdüreci sağolun. Evvela adamı tahavveren ruhuna. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüne kuvvetlilgin. Bütün mümin Müslümanlar ruhuna sikte paylaşlarız. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna sahabalarına evliyalarımız hoşata, yesavlata, sanata, hayrata, kışata, bavariyata, soldata, hocam surum ruhuna. Kendine millet bolca etkilik ve vatan cemaatten tüken mahfuz olan ata babalarımızın ruhuna, o sırtının kıldığı metin şaf ve ervahtar ruhuna, anlayla cevkudulu itayak babamızın ruhuna, itayak ula arabayı babamızın ruhuna, itayak yerine kızlarkıl ecemizin ruhuna, arabayı ula setayat hamızın ruhuna, harimlet kızı bir sarajemizin ruhuna, arabayı kızı Hadisha hamdun ruhuna, Nazbayla, Aşibir Jidden ruhuna, Satayla, Şubataya hamdun ruhuna, Baynazar, Ayla Kızı, Salta Ecemdun ruhuna, Satayla, Hataya hamdun ruhuna, Mazahmet Kızı, İbrahim Ecemdun ruhuna, Satayla, Akbaya hamdun ruhuna, Sataya Kızı, Amafra hamdun ruhuna, Halbayla, Sansbay Jidden ruhuna, Normal olur, sübü zemdun ruhuna, Bedlerli olur, Bomizab zemdun ruhuna, Akbay Kızı, Şırımkan zemdun ruhuna, Kuşadullah Asramdun ruhuna, Şiir olur, Saylavlık Ağamdun ruhuna, Saylavlık Kızı, Şarafat
kızımızın ruhuna, Gerintai kızı, Esir kızımızın ruhuna, şehirde o çamurdaken aşılık olan ata babalarımızın, ata analarımızın, ata eşelerimizin, ağay tuz bavullarımızın, ağaçı, kayıcı, duyucuk da, ata toğlam, ata toğmaylıkken şahı ervahtar ruhuna, Osallan Kur'an'ın şiirine tabi tek sarışılıp Allah'dan rahmet ve Allah'dan şefaat olsun. Allah Teala osallan Kur'an'ın kasiyetinden Allah Teala kabirlerin nurlar dolup tozağıtına kabirlerden saklayır. Yatkan cez şehirli toprağı tutup iman yolda cennette nesip olayına ardında Allah ırmaklarının Allah ömür belirtir. Soğuktur nağılın Allah yolsun rejatan Hudayi yolların niyetlerin Allah Teala kabul etti. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabannar. Birrahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahu ekber. Allahu ekber. Konuşucu olsun. Böyle yetli, böyle kişiyle Ordu'dan çamanlığa kaçtı oldu, ayet birde her kuvvetli konaklı oturan yeri kurduğunuzu diyor. Şamanlığa Allah'ı boğulu olsun etti. Ayetler bilmemizde koşup olsun. Bunu жаңа Doğada ayet oranday bugün ata-babalarımızga осы уақытқа дейінгі өмірден өтіп кеткен жезделерimiz, апаларымыз, kızlarımız bәрі қамтып бір Құран оқиық, ас берейік деген ниет біздікі 21 адамға Құдай қаласа бүгін хатын құран түсіріп, қазір Самат Қажыгер дұғасын қайырады. Соған бүкіл жекжат туған туыс бауырлар, нағашы жиендер түгел бір бас қосақ деген ниеттен туындап отқан дастархан. Ал енді бұл жерде Сатай атамызды бәріміз көрдік, одан ар жағымыз көрген жоқпыз. Соғықтан сол кісілермен дәмдес болған, көзін көрген кісілер шамалы естелік айтып отырса айыпқа бұйырмасыздар. Осы жерде мынау қазіргі бұл Сатай әулеті дегенде Сатай әулеті деп әңгіме қозғағанда мынау Жөлек ауыл деген атаудан ешқашан ажырамаймыз. Себебі Сатай атамыз 12 жасында Жөлек ауылына Хадиша атты 9 жасар қарындасы ертіп қалған екен. Содан міне өсіп өнген әулет қазір Аллаға шүкір Қазақстанның еңбегінде қызмет жасап жүріп жатыр. Сондықтан сол Сатай атамызды көзін көрген біріншіден. Екіншіден қазіргі Жөлек ауылының ең үлкен қариясы осы жерде Қыдырәлі ағамызға бір ауыз лебізін тыңдасақ. Қыдеке, Жөлектің үлкенінен әке-шешеміздің көзін көріп деп сізге бір ауыз сөз беріп Bismillahirrahmanirrahim. Mынау енді Сатай атамызға еске алып, балалары, немерелері, айғашы, барып жатыр. Қабыл болсын, отбасылар аман болып, дендері зор болсын. Енді жаңағы мен орташылықтың тумасымын. Колхоз болсын, орталық Жөлек болған келгенде, Жөлекте жаңағы совхоз директорының бәрін айдап, Жөлекте жүрдім. Сонда Сарбай ағамызды, Сатай атамызды көрдік, көбінді ауылдас болдық, өте жайдарды жақсы кісілер еді. Сосын Сатай атамыздың кемпірі келеді, бізге қыдырып келіп отырып кетеді. Сондай үлкен кісілерді көрдік қой енді. Енді Жұматай, Жұматай, Қадекен бәрі бірге жұмыс істеп, ауылдас болдық. Енді бұл кісілердің жатқан жерлері жайды, жандары қатты болсын, иманды болсын.
kabul olsun. Hürmetli ağaylar, niyetim mikrofon değil. Mümkünüge de alıştan gelgen Xudo Jeylaten degan kishilarga mikrofon dayın. Buna boş yerlik imamı Samat Hacım'la keldi. Әрі осы дастарханды жүргізіп, осы қасым құранды түсіріп, осылардың бірін атқаратын Самат Қажы келді, мен енді қызметімді берейін. Рахмет Қажеке, ассаламалейкум. Қадірлі ағайын, Құдай қаласа баршамызға ниет қабыл болсын. Бүгінгі мына үлкен Сатай өңірінде оқытылып жатқан Құран, беріп жатқан астың баршасын Алла қабыл қылсын. Осы жерге келген уақытта бисмилля деп ана есіктен кіргенде әрбіріңіз ниет қабыл болсын, Құран қабыл болсын деп айтып келдіңіз. Сол айтқан сөздеріңіздің баршасын Алла қабыл қылсын ағайындар. Қазақта керемет сөз бар. Өткеніңді еске алсаң, өскеніңнің белгісі, өткеніңді ұмытсаң, өшкеніңнің белгісі деп. Барша мына Сатай өлетінде ұрпақтардың баршасы қолдары ауыздарына жеткен шақта ағайынның басын қосып, үлкен ас беріп жатыр. Керемет. Осындай өмірден өткен шағымызда артымыздан Құран оқытатын, ағайынның басын қосатын, дұға жасайтын игі ұрпақтарды Алла баршамызға нәсіп етсін ағайындар. Енді мына үлкен сыбағаластың қарсаңында осы ағайындардың жасаған бейне ролигі бар екен, соны тамашалаңыздар Құдай қаласа.
басың шығады. Алдарыңызда үлкен бүкіл мына өмірден өткен марқұмдарды атын атап түсіп, бейне роликтерді көрсетіп, естеріңізге салып жатыр. Бұнымыз үлкен бір ғанибет. Тыңдағанымыз бар, тыңдамағанымыз бар. Баршаңызға Алла разы болсын. Енді қадірлі ағайын, мына нарықтық заманда ас берудің өзі оңай емес. Ас берудің өзі оңай емес қазір. Бір әкенің баласы емес, бір әулет бойынша бас қосудың өзі оңай емес. Қазір бана балапан басымен Тарықтай түсіне кеткен уақытта барша әулет қосылып, барша құда жекжат жақынның басын қосып, үлкен бір қазіргі таңда бір ерлік деп айтамыз. Сондықтан осы әулеттің басын қосып ұйымдастырып жатқан кісілерге Алла разы болсын. Бақыт қайда барасың деген уақытта ынтымағы жарасқан елге барам демекші, Құдай әулеттің әрбір ағайынның қазақ баласын ауызбіршілік етсін. Енді мына пакет таратылып болса, сәл сабыр сақтайық. Өйткені алдымызға керемет астар қойып жатыр. Бұл әулеттің қонақжайлығына Алла разы болсын. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям өз хадисінде айтады: кім Аллаға және ақырет күніне иман келтірсе, қонағын жақсылап күтсін деп. Қонақжай болған кісілер осындай-ақ болсын. Мына қадір ағайын енді ас болғаннан кейін қаншама осы сіздер бүгін бір сағатта келесіздер де кетесіздер. Мына кітаптар шығып жатыр. Үлкен бейнеролик келіп жатыр. Барша мына дастарханға бас қосудың өзі қаншама осы әулеттің кісілері жүйкесін тоздырды. Оңай емес. Осындай астың қадір қасиетін кетіріп, бір-бірімізге неке бара, бесе барайын қояйық. Енді осындай сіздерді құрметтеп, Құдайындай күтіп жатқан осы әулеттің ас иелеріне бір ауыз рахмет айтамын деп, бір ауыз өмірден өткен марқұмдар жайында естелік айтамын дейтін кісілер болса, мен микрофон апарып беруге дайынмын. Қысқа әрі нұсқа айтамын дейтін болсаңыздар. Үлкен кісілер, бірінші үлкен, қазір үлкен кісілер, ер кісілерден бар ма? Құда бар, жекжат бар. Мен айтайын, ағайындым осындай. Ажеке, үлкен кісілер айта ма? Нұрман ағамыз. Беріп жатқан асы қабыл болсын, емдері сау болсын, шүріп болсын, өссін. Бұдан артық еліне, елеуі халқына балау азамат болсын. Беріп жатқан бір құлағын қабыл болсын. Өлі риза болмайды, лаймайды деп, атам қазір айтқан ғой, мынау. Сіздердің шүріппен осы әулеттеріңіздің басын біріктіріп, киелі оқшатарда ас беріп жатсыздар, бәрі қабыл болсын, дендеріңіз сау болсын. Рахмет Тұрған аға. Мына аналарымыз жоқ. Аналарымыз сәл сабыр етейік. Әлі ас біткен жоқ, енді басталып жатыр ас. Сондықтан екі ора, бесе ора әңгімені қойайық. Жаңа келістік қой. Енді әрине алдарыңызға тұрып айтып жатырмын. Бұл ас болғаннан кейін шариғат айтылу керек. Қазір үлкен кісілерді тыңдамайтын болсаңыздар, шариғат бойынша сұрақ қоям сөйлеп отырған кісілерге. Мысал үшінге мынандай сұрақ. Құран-ы Кәрімде аят келеді дәрет жайында. Қай сүреде, қай аятта? Және дәреттің қанша парыздары бар? Оны еркек бол, әйел бол, барлығы білу керек бұл сұрақты. Білсеңіз сауап болады, болмасаңыз бүкіл елдің алдында ұят болады. Сондықтан қадірлі ағайын, сәл сабыр сақтайық. Ортамызда үлкен көкеміз
Ben bir ağız aytayım dep bar etdebet. Barakallah. Barlığımızga assalamu aleykum. Ulgönlü kişi, ul kızlar. Bugünkü güne bir öyle digaga şundakta gelgende özü kıyın жұмыс қой. Екі ағайынның басы қосылдырмай емес. İnşallah халықты жинап, атаға ас беріп, әруақтарды еске түсіріп атқан бұл ерлікке жатады. Мен осы Ақбай деген кісіге құрамын мына жөнекте тұрған. Сол келінім осындай қызмет істерге балам отырып, сол естіп келіп жатырмын. Қызылордада тұрамын. Әлімін төрт қарамын. Ал енді мынау Ақбай ұланның көзінің шамалағы уақыт көріп қалдым. Ертерек кетіп қалды. Енді не дейміз, мынаны ұйымдастырған, осыншама жасты жасап, осыншама адам жинаған кісілердің Құдай бәріне де бастарына бақ қонып қыдырдарсын. Алладан қайтсын, мына бүгін істеген бар ісің. Бақытты болыңыздар. Алла балдарының рахаты көріңіз, жастарын жүзге жетсін. Ана әруақтарды қозғап осындай ас беріп, осындай жасап атқандарыңызға бәріңізге рахмет айтамыз. Барлық Алла Құдайдан қайтсын. Аумин. Алла акбар. Рахмет көке, Алла разы болсын. Айтқан дұға тілектеріңізді Алла қабыл қылсын. Апамыз бір ауыз айтам деп еді. Сәлем. Сөздің атасы дейді ғой. Барлықтарыңызға сәлем. Аман сау болыңыздар. Мына бүгінгі балалардың Сатай ұрпағын беріп атқан Құдай анаға қабыл болсын, Алла тағалаға. Қазір Құдайына асты ресторанда береді. Мына мешіт Алланың үйі дейді ғой. Өте жақсы ойланып, осы жерде ас берейін деп жаңағы шешкендерін өте дұрыс болған екен. Жаңа жүргізуші жігіт айтты. Қазіргі заманда бұндай ас беру оңай емес. Екі үйге де тамақ беруге қиын заман болып келе жатыр өзі. Мәшһүр Жүсіп дегенді білесіздер ғой. Арғын Мәшһүр Жүсіп деген кісі өзі дүниеден өтердің алдында айтқан екен. Маған жататын орнымды дайындаңдар, 40 күнге дейін бетімді жаппаңдар. Өзімнің жетілігімді, 40-ымды, 100 жылымды бәрін менің өзімнің көзімнің тірісінде беріңдер деген екен. Өйткені ертең өзі 31 жыл қайтыс болған екен. Бұндай ас бермек түгіл, бақа-шаян жеп қаласыңдар. Қандай көреген әулие адам болған. Сондай заман өткен қазақтың басынан. Ашаршылық келді, одан соғыс келді. Соның бәрін жаңағы кісі біліп, өзінің тірісінде 40 жылын, 7-сін бәрін бергізіп кеткен екен. Сондықтан бүгін жаңа жүргізуші жігіт айтты, үлкен жұмыс. Енді мен сол Сатаевтардың құдағайы болам. Күлшара менің қызым, қайда жүрсің? Сол кісілермен табақтас болдық, сыйластықта болдық. Бегімтаймен Өміртай, енді басқа да ағайындар қосылған шығар енді бұл неге іске. Көп рахмет. Адамды неден өткеннен кейін өлді деп айтпайды екен, артында ұрпағы қалса. Осы ұрпақтарың арман қарай 1000 жылға жалғаса берсін. Ұштасып. Көп рахмет айналайын. Мынау халықтың батасын алған деген ол үлкен сауап. Қазіргі заманда сауапты білмейтіндер. Өз қазағымыз не боларын білмей қалды ғой мына заманда. Осындай мұсылманшылыққа бет бұрып, соны ұстап келе жатқан жастарға демеу көрсету керек. Мың алғыс. Алла разы болсын. Құда мен құдағайдың жатқан жері жайлы болсын. Рухтары сендерді желеп жүрсін. Ал мынау бүгінгі асқа жиналған барлық осы жерде енді туыс бар, жекжат бар, көрші бар.
барлықтарыңыздың отбасыларында тек жақсылық болсын, той болсын, бастарыңыз тойда қосылсын. Рахмет апа, Алла разы болсын. Айтқан әрбір дұға тілегіңізді Алла қабыл қылсын. Мына бір үлкен көреген кісі айтқан екен, кеше 20 ғасырда адамдардың үйлері кішкентай болды, кішкене болды, пейілдері кең болды. 21 ғасырда адамдардың үйлері кең болды, пейілдері тарылып қалды деп. Біздің мына басымыздың қосылмай жатқаны, басымызды қоса алмай жатқанымыз пейіліміздің тарылып кеткендігі ағайын. Болмаса дәл қазір қаражатың болса, бүкіл нәрсе тұр сатып алатын болсаңыз. Бірақ соған қолыңыздан, қалтаңыздан шығаратын пейіліміз тарылып жатыр. Осындай пейілі кең болып, ағайынға дастархан жайып жатқан әулетке Алла разы болсын. Ассалаумағалейкум ағайын. Келген ниеттеріңіз, тілектеріңіз қабыл болсын. Мен Өміртай мен Бегімтайдың құдасымын. Өміртайдың үлкен әпшесі Жұпар менің келінім алып отыр. Қызылордада тұрып отыр. Естігесін келдік, ниетімізді білдірейік, қабыл болсын деп айтайық. Өміртай, Бегімтай, алған ниеттеріңді қабыл болсын. Адам өзі ұрпағымен мың жасайды дейді. Адамның мың жасауы мүмкін емес қой, бірақ осындай ұрпағы еске алып, соңынан Құран бағыштап, ағайынды жиып ас беріп, батасын алып отырғаннан, соны мың жасайды деп айтатын болу керек. Құда қаласа, мың жасай берсін ата-бабалардың әруағы. Өздеріне Құдай өмір берсін, ниеттерін қабыл қылсын, үйлерінде енді ылғи қуаныш бола берсін. Мынау ниеттес болып келіп қол жайып амин деп отырған ағайын бәріңізге де Құдай үлкен сауап, Алла мол сауабын жазсын. Бәріңіздің үйлеріңізде тек қана қуаныш бола берсін. Аман сау болайық. Ниет қабыл, мұрат асыл болсын. Рахмет, Алла разы болсын. Мына қадірлі ағайын, қазір қадірлі ағайын, мына сәл сары. Мына қадірлі ағайын асқа келгеннен кейін барлығымыз осы әулетке бір Құраннан, бір дұғадан ортақтасып кетейік. Құран-ы Кәрімде аят бар: "Астағизу билла, халақтул джинна вал инса илля ли'абудун." Адамдарды, жындарды өзіме құлшылық ету үшін жараттым деген Құранның аятында бар. Енді осы аятты ашықта пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям былай ашықтайды: ислам діні 5 тірекке негізделген. Біріншісі иман, екінші намаз, үшінші ораза, төртінші зекет, бесінші қажылық. Бұны барлығыңыз білесіздер. Барлығыңыз намаз оқисыздар, ораза ұстайсыздар, зекет садақа бересіздер, қажылыққа барғансыздар. Алла разы болсын. Енді кейде осы күнделікті тіршіліктің арасында ұмыт қалып жатқан, бала шағамызға айтуға ұмыт кетіп жатқан нәрсе кәлима. Ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулуллах. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өз хадисінде айтады: кімде кімнің соңғы сөзі ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулуллах болса, ол адам жәннаттық болады деп айтады. Енді осында отырған барлығыңыз ойлап отырған шығарсыздар, үлкен Құран оқылып жатыр, ас беріп жатыр, хатым Құран оқылып жатыр, марқұмдар бір аунап түсіп жатқан шығар деп. Бар ма солай? Бар ма жоқ па? Бір марқұмдарды тілге тиек қылып айтсақ, марқұмдар бір аунап түсіп жатқан шығар деп айтамыз. Енді бұл айтатыным, ертең қиямет күнінде адам баласының сондай сауап дәрежесі көтеріледі екен. Сонда әлгі адам Алладан сұрайды екен: "Я Раббым Алла, мен мына жақсылықтарды жасаған жоқпын. Мен мына сауапты істерді жасаған жоқпын. Қалай менің сауап дәрежем көтеріліп жатыр?" десе, бұл сенің артыңда егер ұрпағыңның оқыған Құраны, берген садақасы,
жасаған дұғасының құрметіне сенің сауап дәрежең көтеріліп жатыр деп. Бұны біздің көреген халық марқұмдар бір аунап түсіп жатқан шығар деп айтады екен. Сондықтан бүгінгі мына барша оқытылып жатқан Құран садақалардың құрметіне марқұмдардың сауап дәрежесінің көтерілуін Алла Тағала нәсіп етсін. Енді қадірлі ағайын, мен қазір айтайын, сіздер қолмен бір қайталасаңыздар. Ла илаха иллаллах. Дауыстарыңыз шықпай жатыр. Ла илаха иллаллах. Мұхаммед Расулаллах. Ла илаха иллаллах. Мұхаммед Расулаллах. Ер азаматтар шықпай жатыр дауысымыз. Ла илаха иллаллах Мұхаммед Расулаллах. Барлығымыз күнделікті айтып жатсаңыздар, Алла сауабынан жазсын. Айтпаған болсаңыздар, айтуларыңызға себепкер болып жатырмыз. Бұл сөздің қазақша мағынасы Алладан басқа ешбір тәңір жоқ, Мұхаммед Алланың құлы деген сөз. Айтқан кәлималарыңызды Алла қабыл қылсын, сауабын осы Құранға арқау болған, тілге тиек болған барша марқұмдарға Алла нәсіп етсін иншалла. Бүгін ассалаумалейкум жамағат. Бүгінгі мынау асқа жиналып отқан себебіміз Сатаевтардың әулетіндегі жаңа барлығын айтып өтті. Жайылып атқан дастархан, бүгінгі оқытылып атқан Құран, барлығын Алла қабыл етсін. Осы келген халық, ағайын, туыс, жекжат, барлықтарымыз жаңа Тамададан да Молдакеннен де қалған жоқ сөз бәрін айтты ғой. Дегенде біз соның бәріне тілекшіміз. Мен білетінім осы көпір шақасы мың болсын деген бір тілек бар. Соған келетін осы үш кісіден тараған әулеттің бас біріктіріп, бүгінгі күні осындай дастархан жайып, Сатаевтардың әулеті бала шағасының өсіп өнгені ол кісілерге жаңа видеодан да көрсетіп жатыр, айтылып та жатыр. Біз бір қатар бәрін көрдік. Сол кісілермен тұздас ынтымақтас болдық, дәмдес болдық. Жақсы уақыттарымыз бірге өтті. Өстік, өндік, қуандық бір-біріміздің той қуанышты күндерімізде. Сондықтан ол кісілердің әрбір тәрбиелік мәні бар өмірден өтіп кеткенде осы кісілерге балдарына ұрпағына берген тәрбиесі мінекей үш кісіден тараған Өміртай, Бектай, Керімтайлар, енді бәрінің баспасына атын атамай, үшінші Ақбай, Қара Шаңырақ, ол үйдегі балалар, қыздар деген сияқты қазір сол кезде сол үш кісінің әулетіне қызмет еткен, ол кезде жас болған ең кіші Қара Шаңырақтың егесі Жұмаш отыр ортамызда. Ол кісі қазір енді мына қалған ұрпағына үлкен ұлағатты ана болып, бәйтерегі болып отыр осы әулеттің. Сондықтан Жұмаш, сен Құдай күш қуат берсін Алла, ауырма. Сен ол кісілердің қолына су құйып қызмет еттің, келін болып түстің. Осылардың барлығына басқа жағынан жарылқамасаң да бір ауыз жақсы тілектерін, көргенің, айтып отырғаныңның өзі оларға үлкен өнеге үлгі. Сондықтан осы отырған халықтың барлығының да отының басында, әркімнің әулетінде болатын жағдай. Сондықтан жаңа айтылып жатқан өсиеттің барлығы мұсылман баласының әрқайсысының жүрегінде, көкірегінде бар осы. Бірақ оны біз ұқсатып келістіріп көрсете алмаймыз. Жабырламай осындай асқа келгенде, тойға келгенде емес, құлақ тұрып тыңдасақ, білгенімізден білмейтініміз көп. Сондықтан иншалла осы елімізде тыныштық, аманшылық, қазақ елінің жарқырап, өсіп, өніп, көгеріп, жақсы баталар алып жатыр. Соның бәрін Алла қабыл етсін. Ниеттілеулі ниетте отырмыз бәрімізде.
Сондықтан бүгін осы ортамызда жаңа шақырту жазылғанда ешкім ештеңе әкелмеңдер деген міне осының өзі де бір қауым елге үлкен өнеге. Баяғыда ата-бабаларымыз садақа Құран оқытқанда солай болушы еді. Қазір барлығын тиынмен, ақшамен санасатын болып кеттік. Тойға да ақша апарамыз, Құдайға да ақша апарамыз. Барымызда барып көрініп мақтанамыз. Дастархан жайсақ та мақтанамыз. Осы нәрсені кішкене төмен түсірген дұрыс шынында да. Оған қосыламыз. Осы нәрсе әрқайсымыздың жүрегімізде жүрсін. Өйткені бізден кейінгі балдар біз не көрсете аламыз, қолымыздан ештеңе келмейді. Біз көп нәрсені білмейміз. Өзіміз білмей, ең болмаса айтқанды тыңдағанымыз дұрыс шығар деп ойлаймын. Мен енді осы қауымның атынан бәріміз түгел отырғанда көзі тірі ортадағы бәйтерек анамыз Жұмаштың басына бір ақ жаулық салғым келіп тұр сендердің ортада. Сатаевтардың әулетінің ризашылығымды білдірген есеуі. Рахмет, балалар разы болсын. Әрине, үлкен көнеміз Марияға орамал жапса, ол да жолы. Апамыз өте дұрыс айтты. Қазір той түгілі ас Құдайға да тегін бара алмайтын заман болып қалды. Анау маған әкелген, мен де апаруым керек деп. Сондықтан осыны ұйымдастырып жатқан кісілерге Алла разы болсын. Қадірлі ағайын, естеріңізге салып айта кетейін. Жалпы бұл астың барлығын ұйымдастырып жатқан, асты беріп жатқан жалғыз Бегімтай ағамыз ғана емес, Сатай атамыздан тараған 3 ұрпақтың балдары, немерелері. Сол кісілер бүкіл әулет бойынша оқытып жатқан Құран. Сондықтан қабыл болсын. Сендердің барлықтарыңды жүрегіме сыйдырып келдім енді. Келгенше жүрегімді сүрдеп, қазірдің өздері тартқанынан айтарымды да білмей қалдым. Ананы айтам, мынаны айтам деп өздерім оны ұмытып қалдым, өздеріңді көргенсін. Мен бұдан кішкентай мектепте оқып жүргенде каникул сайын мені әкеліп тастайтын осы әулетке. Сол кезде жүзіміз жайқалған алматы бағлар керемет Сатай әкемізге келгенше асығып келедімін. Сөйтіп 3 ай каникул қойып болып, Қалтай ағамыз өзіне кигізген киімдерін кигізіп, тоқиымды, көйлегімді бәрін әперіп, қасыма нөкерлерімен мені үйге әкеліп салатынды. Сөйтіп жылда келіп, сол үйдің бір мүшесіндей болғандысымын. Содан бері бір жылдар бүкіл Қызылордадан жеміс-жидектің бәрі құрап қалғанда, ол кісілердің әуелі де құрап қалып, содан қаяққа келіп еді, содан кейін келмегеннен келмей кеттім. Осы Қазақстанда жүріп, Шиелі районы Қызылордадан көрмей кетесің. Сол кітайында бірге өтіп, мына Шураменен өмір күрмешін адам. Оны Шура дейтін біз. Екеуміз Бегімтай мен Керімтайды арқамызға салып өсірдік. Анау, жаздай каникулда тек қана сол үйдің қызы болып жүретінмін. Бірақ үйді сағынам, қос-қосқа барып жылап алам. Сөйтіп, білмеймін, сонда кемейін шығармын сағыныштан. Сағыныштың не екенін сол кезде білдім. Кемейін деп кетем де қайтадан бұяқа келгенше асығам. Сөйтіп жүрген. Балалық шағымның бәрі осы отырған кісілермен барлығы бірге өтті. Бірге өстім. Сатай атамыздың көзін көрдім. Ана жеміс-жидекте қорады, ақыл көкілде кетіп қалды деп жылайды екен жаңағы кісі. Қайтейін еді. Қаяққа барам сөйтіп жүргенде Нұрбибі деген шешем болды, соның қызымын. Найман деген әулетті жақсы көрдім. Сосын Найман деген ұру бар жігітті іздеп, мына кісіні таптым. Өзі Шиелден тағы да, Шиелден болсын, Найман болсын, мені Сатай әкемдер сияқты өскен жүрген ел болайын деп Найманды іздедім. Сөйтіп маған кездесті Найман. Сөйтіп етегімді ұстап айырылмадым енді. Осы кісінен. Содан өсіп 5 қыз бұрым бар. Құдайға шүкір. Мыналардың кішкентай кезіндегі көргенім жүрегімді үсілеп, міне бірінші Жұматай ағамның ұрпағы отыр екен, Қалтай ағамның ұрпағы отыр екен, сосын жаңағы Ақбай ағамның жаңағы келіншегі бар ма десем бар деді. Соны көруге дайындалып отырмын, қалай көретінімді қайдасың бауырым сияқты дірілдеп тұрмын деді.
білмеймін не болғанын, несінен танайын деп тұрмын ба білмеймін. Иә. Соны Нұрбибінің Төстікбай деген баласы болған. Төстікбайды барлығы біледі. Осы Қызылорда облысының бәрі біледі. Содан көрген 10 бала бар. 10 баланың ішінен уақыты барлары келіп отыр. Мына жақта сіңлім отыр. Ана Қайраттың келіншегі отыр. Ана ең 10-шы балам отыр. Ана жақта тағы 1-2 бала бар. Біреу болады ба? Келіншегімен келіп отыр. Ана жақта жеңгемен ағам бар тұғын. Сол Төстікбай мен Зейнептің аттан келді ма? Иә, келіп отыр енді. Құр балдарды жібермейін. Құр балдар барғанша біз еріп барайық деп үлкен Төстікбайдың інісіменен ана келіні отыр аяқта. Енді олар бізден мұрындырақ кетіп қалған. Енді біз өзіміз мынақа отырғаным жақсы болды. Сендерді көріп құшақтай алмай отырмыз, қазір құшақтасамыз ғой енді. Иә. Мынау адам өмірден өтсе дейді, қызы қалса ізі қалады дейді. Ал ұл қалса өзі қалады дейді. Міне ағаларымның сонда Қалтай ағам, Жұматай ағам, Ақбай ағамның өзі көргендей болып отыр. Ана балдардың бәрі әкелеріне ұқсайды екен, ауынымай тұр. Соларды көріп мен,ошым білмеймін енді. Жүрегім елжіреп отыр, елжіреп. Маған тамақта ештеңеде батып атқан жоқ. Солға қарап та жатқан жоқым. Есіл дертім бұлай. Шиенің жігітіне тегесін бұлай қарай өтем ғой. Мойным созылып, жүрекке қарап, енді қойдым. Мына үзілкідей деп билем. Не болды, жынды болдық ба дейді. Мен ана аяқта ұшы қиыр жоқ, жүрекке қарайым дейді. Не бар жүректе дейді. Ойбай деп бәрін айта беруге не қылатын ба, анда-санда айтам. Мына кісінің құлағын жеп қойдым, сол жүректі айтам деп. Иә, сонымен қазір 72-де болышты. Өйтіп, мен де барайын, мені жалау апаратын ғой, наймамын ғой дейді да. Конечно барасың дедім, алып келдім кидім. Мына Айгүл нағыз мамасы ырсалдама болыпты. Бибай қарс нанды кешке тамақ пісіріп, нанның иісі қандай тамаша енді ойбай айтатыны жоқ. Ошақтың басында отыратын нан пісіріп. Мына Айгүлдің мамасы ырсалда апамыз отырады бір ошақтың басында. Жұмакүл жүреді аяқта. Жаңағы нан пісіріп, дәу нандар листіге салып пісіреді. Енді о нанды жесеңіз, енді сұмдық. Мен жөнекті айту үшін көп уақыт керек. Қазір мына жерде айта алмаймын. Білмеймін, Өміртай рахмет, өткенде барып, суретіңді көрдім. Өміртай деген әдемі жігіт болатын, орысша оқиды, өзінде орыстан қорқатын кезіміз ғой. Сұқты, түрі жаман сұқты тұғын. Содан қорқамыз одан. Сөйтіп жүргенде Өміртайда әдемі қазақ болыпты. Келіншегі отыр, міне қандай керемет. Қазақи келіншек апты бір ескеп. Білмеймін, бір машинамен келіп кеткенмін. Сонда көргенмін келіншегін сыртынан. Қазақи келіншек апты ғой, молодец деп айтып кеткенмін міне. Енді бәрін көріп атып жүрегім дүрсілдеп тұр, айтатын нәрсе көп енді. Бәрін айта берсем жүрде уақыт тығыз. Сондықтан құрметті ағайындар, енді бұдан былай қалғандарымыз аман болайық. Қалғандарымыз бір-бірімізді көріп тойымызға қатысайық. Бір-біріміздің қадірімізді білейік. Мен сендерді әйтеуір тірі болсам көрермін деп жүрген тұғымын. Бүгін менен бақытты адам жоқ. Өйткені мен сендерді көрдім. Енді айтатыны, маған сол тұрды ғой, алайыз. Өзінде ауырып жүргем, сонда да барам деді. Ал құрметті ағайындар, мына балдарына көп рахмет. Үші жазып қойып тасына сыйлықтарын керек емес, өтініш деп. Соғанда ұялып отырмыз, мен бірінші рет бұндайды көргенім. Өтініш деген қорып кеттім, ұрсып жүрер біреу деп. Мынау не деген көргенсіз деп. Дымаке мен бүйтіп талбырап отырмыз деді, ұялмай. Кешіресіздер. Бұндай бірінші рет болған деді. Ағайындар рахмет, бәрілеріңізге келгендеріңізге. Мен өз бақытымын. Apa gel sen apa? Olsuna kançadan olur ғой, kançadan söyleyip atır. Men ойлаймын, жүрек туралы, апам туралы бір кино түсіру керек сияқты өзі. Ешқандай шынайы, боямасыз. Шиелі туралы бір не бар, алып берейін қазір. Енді сен шиелі туралы айтып берейін дейді. Ақ күріш шашулары, жайқалған жасыл бағы, мен туған шиеліде адамның асылдары дейді. Осы отырған жігіттер, қыздар, асылдарсыңдар сіздер мен үшін. Жазасын найман, басқасын қайдан.
Әрбір қазақ бақыттың тасын қашай берсін, бұйырған несібені асай берсін. Бүгінгі аста қолы алып көп әңгіме айтқан Ақгүл апам 100 жасай берсін, Құдай қаласа. Ел қабыл болсын. Наймансыз жер жетім, найман мен құда болмаған ел жетім деп айтамын. Рахмет, Алла разы болсын. Осылары жоқ қылыштың өткірінен де пайда, бірлігі жоқ туыстың көптігінен де пайда. Ішіне адам кірмесе, сарайынан не пайда, араласып жүрмесе, ағайыннан не пайда деп. Құдай Тағала ағайынның бірлігін, ағайынның ынтымағын берсін. Бар ма тағы да бір ауыз мен айтарым бәрі дейсіздер. Біздер анау 30 жылдары бір-біріміз арамыз өспей, ұзап кетіп еді, бір-бірін таппай қалған жағдайлар болған. Енді қиын қыстау уақыт. Сонда менің әкем мен Қалтай көкеміз пойызда жолығады ғой. Бір-бірін сұрасады. Қазақ қой ол, қазақ қой сұрасып сөйерді, бір-бірін табады екі бірде. Содан айбеттім ма, әбдеттім білмеймін, бізді баламын. 6-7 класс оқитын боламын. Сонымен апам бейшара қолынан жетектеп алып дағы шыдамай күнді ұзатпады дегенмен. Сонымен сол желекке қарап жөнелдік қой. Сол бала күн сол 70-ші жылдары біз қайта табыстық. Содан әлі араласып жатырмыз. Мына шақырту жібергеннен кейін рахмет бәріне. Өсіп өнген отбасы, әулеттеріңізге рахмет. Жұматай көкеміздің, Қалтай көкеміздің, Ақбай көкеміздің кітаптарына барлықтарыңызға рахмет. Өркендеріңізге өсті. Мен жалпы Түркістаннан келіп отырмын. Қоңыраттың ішінде көтенші, оның ішінде божғамын. Мына бөлігімізді амадан ары жалғаса берсін. Жастарды бір-бірін тәрбиелейік, өсірейік, өндірейік. Барлықтарыңызға амандық тілеймін. Рахмет, Алла разы болсын аға. Мына апалар, ас бітті ма? Аяқтаймыз ба? Ассалаумағалейкум жамағат. Мынау бүгін әулие жерде наймандар үлкен ас беріп жатыр. Қабыл болсын. Жатқан жері жаннаттан қабырға нұрға толсын. Мынау өміртай мен керімтайлар беріп жатқан астары қабыл болсын. Мен мынау осылардың апасынан туған балам, желмін, шелде тұрамын. Барлықтарыңызға қабыл болсын астары. Мына қадірлі ағайын, осы шақырту болған уақытта асына арнайы ештеңе әкелмеңіздер, өтініш деп жазып қойыпты деп жатыр. Негізі бұл нәрсе мен осы екінші мәрте көріп жатырмын осыны. Екінші мәрте. Ортамызда осы үлкен елге сыйлы қоғам қайраткері, осы елдің азаматы Тілеуберген ағамыз келіп отыр. Осы кісі ас бергенде көріп ем алдында. Екінші осы Бегім Тайғалардан көріп отырмын. Сондықтан осы Бегім Тайғаның досы, құрдасы, бауыры Тілеуберген ағамызға мен микрофон берген жөн көрдім. Ассалаумағалейкум ағайын. Баршаңызбен амандасып үлгере алған жоқпыз. Бүгін бір жақсы өнегеліс болып жатыр. Аталарды еске алып, әруақтарға құран бағыштап жатыр, хатым құран шығарып жатыр. Барлығы қабыл болсын. Мынау киелі, қасиетті оқшатан басына келіп, баршаңызға Құдайдан тілеп отырған шығарсыздар. Сол тілектеріңіз қабыл болсын. Негізі Бегімтайдан бөлек мен құдам, мен жаңағы Жұмакүл апамның інісімін. Соны ұмытпеңіздер деп. Осы жаңадан айтылып жатқан келген кезде Құдайы садақа келгенде
ештеңе ұсынбаңыздар дегенде негізі мен өз басым іште қуанып отырмын. Бұны осыдан біраз жыл бұрыннан бері мен үнемі айтып жүрмін. Кейбір бастарда сөз берген кезде айтып та кетемін. Бір жақын құдағиымыздың асына барғанда айтқам, ағайын, бұл Тұрған апа деген менің бір жақсы көретін апайым еді. Бүгін садақа беріп жатыр. Сіздер соны қайтадан ақшасын қайтып беріп, терісті қылмаңыздаршы. Берілген садақа қабыл болсын деп жіп-жіп бақыштап кетіңіздер деді. Бүгін қазір мынау Атқорымде, Жансейітте Мақсат бауырымызды аталарына ас беріп жатыр. Оның да шақырту қағазына осындай сөз жазылған. Ағайын асқа келгенде ақшалай жерде сақтан сыйлық бергеніздерші. Бұл садақа түсінген адамға сіздің анау жәшікке салған ақшаңыз бен мынау берген садақа екеуінің принципі бір. Алла разылығы үшін әруақтарға сауабы тисін деген мақсатта садақа беріледі. Оны қазақ кейде қазір баршылықтың әсері шығар деймін. Бар болғасын береді ғой, бірақ қазіргі кезде жаңа айтылып жатыр ғой, екі адам басы қосып шеберіміз қиындап баратыр деп. Кейбір адамдар кейде қалтасында беретін болмаса осындай асқа келмейді қалады. Ол дұрыс емес. Келу керек, ішіп жеу керек, қабыл болса да Құран ішіп бағыштап кету керек. Ол қазақтың салттары көп қой, бірақ оны дұрыс пайдалана білген дұрыс. Кейде шамалы біз дабыраға да кетіп қалдық. Жаназаға бәт оқырып береді. Енді ол ажал айтып келмейді. Бұл жерде аяқ астынан сонда қаза болған жағдайда ол отбасы оны жерлеу рәсімдеріне дайын болмауы мүмкін. Сол кезде ағайын жиналып барлығы бәт оқырып беріп бір рәсімдер жасап аттандырып шығарып салады мәңгілік мекеніне. Тойға шашу берген дұрыс. Ал енді мынау ата-анама сауап тисін деп садақа беріп жатқан кезде, Құран оқытып жатқан кезде апарып ақша тыспастаған дұрыс емес. Мен өзімде сонда көп айтам, кейде бір жағымсыз жағдайларда көріп қаламыз. Осындай ас беріліп жатса, біреу бойына сөмкесін алсын алып, қолына қағаз қалап, жағалап ақша жинап жүр. Өте бір жағымсыз көріністер. Сондықтан енді бұсын дұрыс түсінсеңіздер, осындай жақсы тіршілік, жақсы бастамалар ары қарап жалғасын тапса дейміз. Асқа Құдайға шағырса, беретін жоқ деп бармай қалмаңыздар, барыңыздар, қабыл болсын деп айтыңыздар, қабыл болсын барыңыздар. Пеке, Алла разы болсын. Аталарыңызға разы болып жатқан шығар, Алла да разы болсын. Сауабы сіздердің ұрпақтарыңызға да тие берсін. Өсіп өнген үлкен бір әулетсіздер ғой. Одан ары қарай да әр Сатайдың ұрпағының әр баласы бір үлкен әулеттің үлкен ақсақалы болсын. Ас қабыл болсын. Рахмет, Қажеке, Алла разы болсын. Мен мына қазір осы астың тағы да бір тарихи сәті, осы әулет жайында кітап шығып жатыр. Мына апалар төрт бұрышта камера қарап тұр қазір. Кім пакетке не салып жатыр, соның барлығы камера қарап тұр. Қазір ас біткеннен кейін үйдің иелері кім не салып жатыр, бәрін көріп отырады. Ас біткен жоқ әлі. Апалар, төбелеріңізді қарап тұрмыз. Біздің қазақ асқа келгенше асығамыз. Келгесін орынға отырғанша асығамыз. Отырып алғаннан кейін тамақты ішкенше асығамыз. Тамақ іш болғасын пакетке салғанша асығамыз. Шытырлатып пакетке салғаншын қайтқанша асығамыз. Ас біткен жоқ ағайындар. Сіздерге пакет таратып берген болса, ас біткеннен кейін алып кетсін деп жатыр. Астың иелеріне құрмет көрсетейік. Одан кейін пакет мәселесінде қадірлі ағайын, бұны әрдайым айтып жүрміз. Достан осы астың айналасында, ас Құдай садақаның айналасында достан дұға деген нәрсе бар. Бар ғой. Енді сіз Құдайға шүкір, осы жерден қарныңызды тойып, қалған бұйырған нәрсені үйіңізге апарасыз. Бала-шағаңыздың ортасына бересіз. Бала-шағаңызбен жеп болғаннан кейін еркек, әйел деместен білген бір Құраныңызды оқыңыз. Бүкіл бала-шағаңыз алдымен қосылып отырсын. Сосын осы аттарını ұмытып қалсаңыз, жалпы Сатай әулетінің оқыған Құранын Алла қабыл ете көр. Марқұмдарды Алла жәннатымен жарылқай көр.
Тірілеріне Алла өмір береке деп дұға жасасаңыз, достан дұға деген осы. Әрбір шаңырақтан, әрбір перзент, әрбір ұрпақ дұғада болса, достан дұға деп осыны айтады ағайындар. Құран оқымасаңыз, дұға жасамасаңыз, бәріміздің жүргеніміз нан талап, кетпеңіздер кісі жүрген арқалап деп, мойнымызда қарыз етіп қалып жүрмесін. Сондықтан ішіп жеген тағамдарыңыз бойларыңызға қуат болсын, сауабын өмірден өткен уақытындарға тие берсін. Екінші, мына әйел кісілер дастарханнан алып жатса, сәні ғой өзі, жарасымы да сол. Шындықты айтсаң, жақынға жақпайсың деп, кейде осы шындықты айтамыз деп, көкелерімізге де жақпай қаламыз. Еркекті намыс өлтіреді, қоянды қамыс өлтіреді деген сөз бар. Әрбір ер азаматты жігерлендіріп, намыстандырып, кейде осы дастархан басында отырып, ер азаматтардың бір түйір алма бір кәмпитті қалтасына салып жатқаны әрине ер азаматтарды қынжылтады. Сондықтан ер азамат өзіміздің тектілігімізді, өзіміздің қасиетімізді жоғалтып алмайық бір кәмпитке бола. Ниет қабыл болсын. Енді осы ортамызда үлкен Сатай әулеті жайында кітаптың тұсаукесері ретінде осы үлкен кісілердің батасын алсақ деп отыр. Ортамызда жазушы Әл-Қадыр құда келіп отыр. Осы кітаптың батасын осы кісі берсе, дастарханның батасы емес, осы кітаптың тұсаукесері ретінде осы Әл-Қадыр құдадан бата алсақ. Менің атым Әл-Қадыр, фамилиям Байдалин, Түркістаннан, Қоңырат Құйысқансыз. Мынау Бекеңмен құдамыз, Сатаевтар әулетіменен құда болғалы бұл кісілерден ешқандай жаманшылық көрген жоқпыз. Жақсы кісілігі де жетеді, қарапайымдылығында да шек жоқ. Мына көп жыл болып құда болып жүрміз. Мына кітабын көріп, бүгін қатты риза болып отырмын. Бұл үлкен тарих. Бұны қазір бұрын болсын екінің бірі жазып жатыр деп айтатын еді. Ойбай, ана қазақтың бәрі кітап жазуға кірісті, типография көбейіп кетті, кітапты қырып шығарып жатырды. Бірақ қазір сол жазушылардың бәрі жоқ болып кетті да, төтеннен Бекеңнің әулетінен мына бір кітап шыға келді. Керемет. Бұл кітаптың қадірі жылдан жылға күшейе береді. Анау немереге келінсе, шөбереге келінсе, олар әрине бір аңыз дастан оқығандай болады. Ойбай, бабамыз, әжеміз мынандай болыпты. Бәрінің ішінде суреттері бар. Қазір кішкентай балдарында суреттері бар, үлкен шалдардың суреттері бар, өмір баяны бар, өздерінің пікірлері бар, құда жекжаттардың да суреттері бар. Мынау маған тұсаукесерде бірінші рет осы кітап беріп жатыр, сіздерге де құда қаласа ілінесіздер, шамалы неғып жатыр, уақыт керек болып жатыр екен. Құдай, мынау қабыл болсын, бүкіл әулетіміздің атынан келдім, ауыз тиdim қабыл бола берсін, басыңыздан бақтаймасын, барлықтарыңыздан басыңыздан бақтаймасын. Аумин. Мына қадірлі ағайын, бұл кітаптың негізі таралуы аз, жалпы барлық келген ағайынға таратылмай, Құдай қаласа бұдан кейінгі уақытта да шыға береді деп ойлаймыз. Әзіргі таңда аз ғана таралыммен шыққан. Сондықтан Құдай қаласа осындай кітапты оқитын ұрпақтарымыз көп болсын. Елім дейтін ұл болмаса, ұлым дейтін ел болмаса, елім дейтін ұл қайдан шықсын деп, осындай елдің ертеңіне қалатын кітап шығарып жатқан аға көкелерімізге Алла разы болсын. Енді қадірлі ағайын, уақыт адамзатпен санаспайды, ал уақытпен санасқан адаспайды. Осы манап ағамыздан кейін Құдай қаласа асты қорытындылайтын боламыз. Сатай, біздің әкеміз айтады, Сатай ата мәмекпен болды. Сатайдың әңгімелерін, сол кісілердің шамалы қаттырақ айтып келетіңіздер. Маған айтпайды. Кешемізге айтады. Сосын бірім кетті көзейді. Өйткені әкеміз тура жұмыс болған, бетке айтады. Сол көргені айтып отырады. Бірақ Сатайдың қандай жақындығы бар. Бірім кетті. Ондай жақын.
Бегімбай жақында арасында біз тоғырдық. Енді Сатайдың әйелі ата болды. Енді Ексара болу керек екпіз бар деген, бірақ шешіледі ұлдың аты жазылады да қыздың аты жазылмай қалады. Бірақ Сатаймен араласып шешеміз кеше 16 жылға айтып 95-ке. Сол айқындап қандай жақын болады. Енді Найман алған Найман деп отырмыз ғой. Апамыз жөнді бір ауыз айтылмадау білетінде адам қалмаған ба деп шамам деп қалды. Өткендердің өткенде не айтамыз? Топырақ қорғап отыр дейміз. Артында қалған ұрпақтары, ұлдары, немере шеберелері, Алла сұрағындар, үлкен тірек жасаған елге, ағайынға, туысқа деген рахмет. Алла сыйласын. Әуелі егініне құдалы жерге міне бұл жерде апаларымыздың тәрбиесі біздің шешеміз, үлкен шешемізді 70 жылдар тауып алды. Екеуі кішкентайда ажырап кеткен. Не айтамын? Көп табыстырайын. Батмай апамыздың жолдасы Ексар апамыздың жақын ұрпақтары. Сен 10 бет, 100 бет, парым беттен туған ұрпақтарың. Мен өздерінде бірақ жоғары. Шешеге басталды ғой, өмірде көңіл болады. Шешеге тек сол жағынан айтқан, Сатай сол жағынан қарым сезім, бірақ шана айтқан. Бірақ арластыр. Шешемізден бар, арластыр. Бірақ үмітте сондай болды. Оны өте айтқан. Бірақ дергі айтқан, қалқамай уақыт келіп атқанымыз ғой. Айтқан Рахмет, Антмановаға Алла разы болсын. Енді қадірлағайын, асты қорытындаймыз ба? Бәріңіз разысыздар ма? Енді мына қазақта керемет сөз бар. Өлкенің кеңге жайылсын деп. Осы өлкені кеңге жайылып жатқан ұрпаққа, Сатай әулетіне ниет қабыл болсын дейміз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өз хадисінде Аллаға алғыс айтпаған, адамға алғыс айтпағанның Аллаға шүкірі болмайды деген. Әрбір алтын уақыттарыңызды бөліп келген әрбіріңізге алғыс айту үшін әулеттің үлкендеріне микрофон береміз. Құрметті ағайын, біздің алдында буыннан Жұмаш жеңгеміз ең әулетіміздің үлкені Жұмеге келіп алдыңғы буыннан бұл жәдігер Жұмаш жеңгеміз одан кейін келесі буынның үлкені немерелердің үлкені Өміртай ағамыз. Келесі буынның үлкені. Сондықтан әулетіміздің екі үлкеніне осы күнге сөйлеймін. Әулеттің кішкентай едім, енді былтырдан бері қайындарымдан рұқсатталып үлкен болдым. Әйтпесе ізетшілден едім өтіп оғастан. Атаның, ененің, ағаларының тәрбиесін көргенім. Олар маған рұқсат бермейтін, сөйлейтін болды.
айтамыз. Мен келешек көп түскенде кішкентай болып жүретін тұғын. Біреуінің де атын атаған жоқ, бәріне де ат қойдым. Әр күнге дейін атын атамаймын. Кемдігім болса, ақылым жетпесе, бәрін осылардан сұраймын. Үлкен болсам да, енді үлкен болғанымыз ғой, Құдайға шүкір. Айтамыз, осы қайындарым, қайынсіңдерім аман болсын. Үнім бар, өзімнің бір жас бір дейір. Ол да аман болсын. Немеремнің бар, аз болсын. Сол төркін болсын ғой енді. Бәрімізде болсын. Ниеттеп жатырмыз. Жаңағы төрелік дейміз. Сол екен оқуға, қызметтерге ашыққа, сол басқарғанымыз атын қоштап жүреміз ғой. Біздің де балдарымыз жас әлі. Олар да сондай басшы болар. Өмірімізде көреміз. Құдайға шүкір. Осылар менің әрі төркінім, әрі әкем, әрі шешемдерім мен осылармен наймандармен найман болып кеткен. Алдымен найманмын деп айтамын. Күйеуім жоқ, өзіміз ойлайды. Күйеуім дейді, неге алдымен айтамын? 19-ға келіп көзімді шығады. Қазір 78-ге осы мен көзімді шығады. Найман деп айтамын ғой. Кейбіреулер ашылып қояды. Соққанның қолында 19-да өмір сүрген көзімен найман бабай не болдым деймін ғой. Сол сияқты ниетіміз қабыл болсын, көргеніміз қызық болсын, деніміз сау болсын. Сөзім айтарым көп айтарым. Баршылығымыз көк аспанның астында қызық өмір сүріп көре берейік, жүре берейік. Нағашы жиендер барлық осы майманды қоштап келе жатқандарыңызға рахмет. Деніңіз сау болсын. Осы жеткен кісілеріміздің жатқан жерімізде елімізді бақтап тұрған болсын. Сол кісілердің жастарымызды оны көрген қызықшыларымызды көрмегендер біз алмағай жалғастырар едік. Елімдеріміз сау болса рахмет сіздерді өстіп бізді сыйлап келе жатқандарыңызға рахмет. Жолдарыңыз ақ болсын. Бүгінгі асқа жиналған қауым, жайылған дастарханымыз, ішіне жатқан тамақтардың бәрі қабыл болып, Алла құранымызды қабыл етсін. Өмірден өтсе де, көңілден кетпейтін, көңілден кетсе де, жүректен өшпейтін, іздесең таппайсың, сағынғанда іздейсің, сондай адамдар болады екен. Ол сенің ата-анаң, атаң әжең, әкең, бауырларың. Сол кісілерің жатқан жерде жүру болсын, топырақ тұтқан болсын, бір күнге жасаған күнәлар болсын, бір айға кешіңге жанаттың төріне ол нәсіп етсін. Ал сіздерге рахмет, уақыттарың көбейді. Алла разы болсын, құран садақаңыз Алла қабыл етсін. Ассалаумағалейкум, құрметті қауым. Сатай өлесі қолымызға тиген аскер жатырмыз, көптен ойлаған жоспар іске асырып соққы жетіп отыр. Сіздердің соң бөлісуге көп рахмет. Роза болсын. Апамыздың айтқан жері жайлы болсын, тоққа болсын. Алыс-алыстан келіп жатқан жолаушыларға Астанадан, Ақтаудан, Ақтөбеден келіп жатыр. Шымкенттен келіп жатыр бауырларымыз. Алматыдан келіп жатыр бауырларымыз. Барлықтарына рахмет, сонша жерде келіп асқа қатысқандарына. Басын иіп рахмет айтамын.
сертификат болсын, аз-маз енді кемшілік болса, кешіріңіздер, көпшілік болсын. Олар қабыл болсын. Қадірлі ағайын, қош келдіңдер. Алты уақыттарыңызды бөліп келген әрбір қадамдарыңызға Алланың сауабын болсын. Мына жаңа бір айтқандай көңілге кеткен кісілер бәрімізде бар. Жатқан жерде жайлы болсын, топырақтан топқа болсын. Барлықтарыңызға рахмет, сыйлап келгендеріңізге осындай әдемі алғышты болайын. Мына қадірлі ағайындар, баршаңызға Алланың нұры жаусын. Осындай ынтымағы жарасқан ұрпақ бар кезде, осындай ұрпақтың берген асына келетін өздеріңіздей игі жақсы ағайын бар кезде, өмірден өткен уақыттар ешқашан ұмытылмайды деп ойлаймыз. Әрине суыққайға көңілін халқың бірақ суытпайды. Егер де халық өзі ұмытпаса, жатқан жерің жайлы болсын, марқұмдар халқың сені ұмытпайды демекпіз. Ниеттеріңізді Алла қабыл етсін, мұраттарыңызды асыл етсін, барлығымызды дін исламға ғашық етсін. Әуелі Алла, екінші сіздердің әрбір дұғаларыңыздың құрметіне өмірден өткен марқұмдардың жәннатқа кіруін бір Алла өзі нәсіп етсін. Көңіл қойып тұрғандағандарыңызға рахмет, Алла разы болсын, бата сұраймыз. Батаны кім береді? Мыңжасар құда. Рағия өмен. Я Құдайым аман қыл, бақытты бейбіт заман қыл. Аман болсын басымыз осы жиналған осында үлкендік жиясымыз. Көп тілегі қабыл қып көбейе берсін басымыз. Қазанымыз қуанышқа қайнасын, өміріміз гүл болып жайнасын. Немере шөбере шөпшектер үйіміз түгіл қолымызға сыймай ойнасын. Өмірдің ғажабын көрейік, азабынан сақтасын. Мына берген Құдай жолы қабыл болсын. Осы ұйымдастырған жігіттерге Құдай Алла ынтығын берсін, өмір берсін, бала шағасына хатыл көрсін. Келген жігіттер мен қыздарға да солай. Ешкім ерігіп жүрген жоқ, бәрінде шаруасы бар. Осыған келіп үлкенді алыстан келіп қабыл болсын айтып, қол жайып, ризашылығын білдіріп жатқандарыңызға рахмет. Аман болыңыздар, бақытты болыңыздар, кілеу той болсын, артымыз осы қазақ халқы жасай берсін. Оның ішінде біздің мына ағайын туғандарымыз барлығымыз аман болайық. Алла тек жақсылықтан көрсетпесін. Аумин. Аллаху акбар. Қадірлі ағайын, енді мына қызмет жасап жүрген кісілер ас едері сәл сабыр сақтасаңыздар. Осыдан бірнеше уақыт бұрын Бегентай ағамыз Саматжан осы жалпы өмірден өткен марқұмдарға бір хатым құран оқып берсең деп өтініш қылып еді. Біз сол хатым құранды оқыдық. Қазір Құдай қаласа көз алдарыңызда хатым сағыр оқып дұғасын жасайтын боламыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله ربنا ورب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني يا رب الله يا رب العالمين. Осы оқылып жатқан хатмул кабирден, хатмул сағирден, ішіліп жиылып жатқан дәмден, тағамнан болған сауапты пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам рухына және де осы дастархан басында әмин деп алақан жайып отырған баршамыздан үміт еткен марқұмдарға оқшата, есабызата, қышата, ғайбата, асаната, Досболби, Балаби, Қожамсыр бабалардың рухтарына арнайы Жәутікұлы Итаяқ бабаның рухына, Итаяқұлы Аралбай, Итаяқ келіні қыздар күл, Аралбай ұлы Сатай ата, Парымбет қызы Бибісара әжеміз, Аралбай қызы Хадиша, Нәлібай ұлы Әшірбек жезде, Сатай ұлы Жұматай ата, Байназар әлі қызы Рысалды әжі,
Сатай ұлы Қалтай ата, Мырзахмет қызы Бибайым әже, Сатай ұлы Ақбай ата, Сатай қызы Аманкүл апа, Қалдыбай ұлы Сансызбай жезде, Норман ұлы Рысбек жезде, Бердалы ұлы Өмірзақ жезде, Ақбай қызы Шырынхан, Құтжан ұлы Асқар, Шері ұлы Сайлаубек қызы Шарапат, Керімтай қызы Әсел марқұмдарға бақшыдық. Алланың рахметі, пайғамбардың шапағаты боп, Алла өмірден өткен марқұмдарды жәннатыңмен жарылқап, сол марқұмдардың артында қалған Алла баршамызды тіл көзден, бәле-жаладан, қауіп-қатерден, ауру апаттан, абыройсыздықтан Алла аман сақтап, екі діннің жақсылығын, екі діннің абырой-бақытын нәсіп етіп, Алла әрбіріңізге діннің саулығын, иманның байлығын, рызық несібелеріңіздің мол болуын Алла нәсіп етіп, Алла Тағала әрбіріңіздің ұлдарыңызды ұяға, қыздарыңызды қияға қондырып, бақытты, баянды, дәулетті, сәулетті отбасы болды Алла нәсіп етіп. Алла баршамызға таудай талап беріп, бармақтай бақ беріп, Итаяқ бабамыздың ұрпақтарына әрдайым бақытты күндерде бір-бірімізбен бас қосуды Алла нәсіп еткей. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар бирахматика я архамар рахимин. Амин. Аллаху қадірлі ағайын, көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет, Алла разы болсын. Сау саламат болыңыздар, елдеріңізге аман есен жетіп алыңыздар.